ለመማር ወደ ትምህርት ተቋም መሄድ ግድ አይደለም። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ራሳችሁን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየጠበቃችሁ በቤታችሁ ወይም በተመቻችሁ ቦታ በኢንተርኔት አማካኝነት በኦንላይን ትምህርታችሁን መከታተል ይቻላል። ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኮመርሻል ማኔጅመንት ICM ጋር በመተባበር የሚሰጡ ትምህርቶችን ተከታትላችሁ በ6 ወር ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለውን የስልጠና ማስረጃ ባለቤት መሆን ይቻላል። ከኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ሙሉ ዕውቅና ባገኘንባቸው የፍላይት ኦፕሬሽን እና የሆስተስ ስልጠናም በምዝገባ ላይ ነን። ጥያቄና መልስ፣ የክፍል ስራዎች ብሎም ፈተና መፈተን ክፍል ውስጥ እንዳላችሁ አይነት ልምድ ባላቸው መምህራን እየተማራችሁ በኦንላይን ባላችሁበት ቦታ አድራሻ ከ22 ማዞሪያ ወደ ሾላ ገበያ በሚወስደው መንገድ 150 ሜትር ገባ ብሎ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ህልሞን እውን ያደርጋል። So, new shared participants, phenomenalu. Okay. Start video, shares, pause. So, Orthodox Keynesians generally macroeconomics የሚባለው ነገር እንደነገርኳችሁ it is started in 1936. So macro in the micro science ሳይሆን paradigm ነው. It is about paradigm in economics. ከ1930ዎቹ በፊት classical economics ነው dominant school of thought. It is about dominant school of thought ነው ከዛ በፊት ከ1930s በፊት after 1936 now Keynesian economics dominate አደረገ orthodox Keynesian means rigid Keynesians ማለት ነው so ምን ሆነ ማለት ነው classical branch ያወጣ መጣ such as neoclassical ማለት ለምሳሌ classical is highly intuitive but neoclassical is a mathematical version of the classicals አባቶቻቸው ለጊዜ classicals ናቸው ግን they mathematized it such as optimizing framework optimization behavior maximization of utility maximization of profit is called optimization behavior optimization behavior ይባላል so the Keynesians emerged in 1930s. Orthodox Keynesians ማለት rigid Keynesians ማለት ልክ እንደ በሃይማኖት ለመውሰድ ብትሞክሩ የሙስሊሙን ቨርሽን አላቀም ግን የክርስቲያኑ ቨርሽን ኦርቶዶክስ አለ ከዛ ክርስቲያኒቲ the protestant ክርስቲያን አለ ከዛ the catholics አሉ ከዛ እያሉ ብራንች ያበጁ የሚመጡት ግን ኦሪጂናቸው ክርስቲያንስ ናቸው ከዛ በኋላ የሚማሩበት በየሴክቱ ብራንች አውት ያረገ እንደሚሄደው ክላሲካልም ብራንች ያወጣ ያረገ ኒዮ ክላሲካል ኒው ክላሲካል ሲንቴሲስ ይያለ አሁን ኒው ክላሲካል ደርሷል ኦርቶዶክስ ደግሞ ኦርቶዶክስ ማን ኬንዚያንስ ደግሞ then ኒዮ ኬንዚያንስ ኒው ኬንዚያን ሲንቴሲስ ይያለ branch out ያረገ ይሄዳል ማለት ነው ምንድነው the basic ልዩነት the basic difference is pure Keynesiansoቹ short run analysis ናቸው pure classicals long run analysis ናቸው neo Keynesians ምን አረጉ ከክላሲካል ቨርሽን long run analysis ወሰዱ ከኒው ክላሲካል Keynesian version short run analysis was though new Keynesian neo Keynesians theory develop paragu ማለት ነው so when classical economics dominated till 1930 there were two separate schools Marxists in 1940 1840 እና Austrians ነበሩ classicals ደግሞ ለሁለት ይከፈላሉ እስከ 1918 40ዎቹ ማርክሲስት ናቸው ከዛ በኋላ Austrian school
so the Darwin evolution ጀምሮ ይጀምራል ማለት ነው አጀማመሩ so ግን እነዚህ ዶሚናንት አልነበሩም ዶሚናንት ክላሲካልስ የሚባሉት አዳም ስሚዝ እና ሪካርዶ and ከዛ በኋላ ማርሻል እነዚህ ቲፒካሎቹ ናቸው ግን ማርክሲስት the typical they are not very strong classical ምክንያቱም እነሱ value theory ላይ ነው concentrate የሚያደርጉት so evolution of economics ላይ evolution of economic growth Keynesians ደግሞ challenges the dominance of classical economics and led to macroeconomics a branch of economics so Keynesians ናቸው macroeconomics ነጥለው as a new branch of economics የፈጠሩት cuz classical ጊዜ actually economics was home economics political economy እና microeconomics ነበር በተለይ በነ ማርሻል ጊዜ so but this microeconomic what is true at micro ግን was not true at macro ስለሆነ Keynes brought out macro የሚባለውን አናሊሲስ ለመጀመሪያ ጊዜ aggregate የሚለውን ኮይን ተርም ያደረገው Keynes ነው example are ራሱ Keynes ፖል ሳሙኤልሰን 1948 foundation of economic analysis የጻፈው ቶቢን ፍራንኮ ሞዲግሊያኒ ሮበርት ሶሎ ከኬንስ በስተቀር ሁሉም ኖቤል ፕራይዝ ዊነሮች ናቸው ከኬንስ በስተቀር ለምንድን ነው ኬንስ ኖቤል ፕራይዝ ያላሸነፈው በኔ ግምት እሱ የሞተው በ1947 ነው ኢኮኖሚክ ግን ኖቤል ፕራይዝ መስጠት የጀመረው በ1969 ነው ስለዚህ ቢኖር ኖሮ obviously ለኬንስም ኖቤል ፕራይዝ ይሰጥ ነበር በህይወት ለምን እንዳልሰጡ ክሉለስ ነኝ እኔ have no clue Robert Solow theory of economic growth the father of neoclassical economic growth no Robert Solow and neo-Keynesian synthesis economists ናቸው ምንድነው ያረጉት እነሱ it was developed by neoclassical economists who allowed for short run with Keynesian properties and long run with classical properties Keynesian property Keynesian properties Keynesian statements Keynesian አስተምሮት they brought short run analysis and from classical አስተምሮት they brought long run analysis therefore it is called Keynesian's neoclassical synthesis ተብሎ ይጠራል ይሄን ሲንተሳይዝ ያደረገው ያስታረቀው ደግሞ ሂክስ የሚባለው ነው በ1937 ዓመተ ምህረት ምን አረገ ሲጣሉ ክላሲካሎች ምንድነው የሚሉት የኛ አስተምሮት አጠቃላይ አስተምሮት ሲሆን የኬንዚያንስ አስተምሮት ግን special case of our general property ነው የሚሉት so but classicals ደግሞ no የኛ general theory ነው is the classical is special case of our general theory ይላሉ ይሄን በደም መያዝ አለባችሁ so classicals ሚሉት our theory is a GT ይላሉ general theory whereas Keynesian economics is a special case of our general theory ነው ሚሉት special case ነው ሚሉት and Keynesians ደግሞ no የኛ ቲዮሪ አጠቃላይ ቲዮሪ ሲሆን ክላሲካል ቲዮሪ ደግሞ ስፔሻል ኬዝ ነው ምሳሌ ነው ትንሽ ምሳሌ ናት እንጂ ጀነራል ቲዮሪ አይደለም ነው የሚሉት so Mr. Minaraj the general theory of employment interest and money ባለው published in 1936 ላይ that small book አምጥቻ ሳይቻቸው ይሁን እንደ ክላስ ውስጥ ይቺ መጻፍ እና ከግሬት ዲፕሬሽን በኋላ የመጣ አስተሳሰብ የተጻፈ ነው so John Hicks interpreted the work of Keynes in graphic and algebraic fashion in ISLM ትላንት ያየ ነው ማለት ነው እዚህ ላይ የቀደሙን ያልኩትን clearly የክላሲካሉና የኬንዚያን ኢኮኖሚክስን ልዩነት በደንብ ግልጽ መሆን አለባችሁ ብዬ ስላመንኩ
ምክንያቱም ወደ ፖሊሲ አሬና ወደ ፖሊሲ ሰርክል በሚሄድበትም ጊዜ አነሰሰሪ ጭቅጭቅ ስለማይ እዚህ ላይ ግልጽ መሆናችሁ ማወቅ ፈልጋለሁ who is clear or who is not clear ይሄንን መጠየቅ ፈልጋለሁ who is clear and who is not clear who is clear Is everybody clear? ትንሽ ሪቫይዝ ብናረጋው ተለይ ደግሞ እኔ ክላሲካል ላይ ገንዘብ ሰፕላዩ ምንም አይነት ኢፌክት የለውም ሚለው ነገር ትንሽ በፊትም ኮንፊውዝ አድርጎኝ ነበር ልድገመው እና እሱ ላይ ትንሽ ከይቅርታ ጋር ሁላችን ግን እየተደማመጥን ነው እኔ ምጠራቸው ሰዎች እኮ ዝም ስላሉኝ ነው ምናልባት ኔትወርካቸው ወይ ሚውት አድርገውት ይሆናል ሚውት ካረጉት ዶክተር አቤት እኔ ደግሞ ሪቫይዝ ባይደረግና በእናናብኔ ሳይው ይሄንን ሰብጀክት በጣም ወደ ኋላ ቀርተናል ሌሎች ከጊዜ መንጻር በኋላ ፈተናም እየመጣ ስለሆነ ጊዜያችን እንዳይበላ ከቨር ብንጨርሰውና ከዛ በኋላ ሪቫይዝ ቢደረግ አንድ ቀን ተሰጥቶን ብናዳምጥ የሚል ሐሳብ አለኝ የግል ሐሳቤ ማለት ነው ባይገባኝ ማነባለው ባመል ማለት ነው ኦኬ ዋናው ፈተና እኮ ግን ይሄ ነው አይ አንድ ቦታ ከቨር ብናደርግና አትሊስት የማክሮ ኢኮኖሚክስ ኮንቴንቱ ምን እንደማያዝ እንዳለበት ሙሉ ከቨር ካደረግነው ሰው ማንበብ ይችላል ያው ኢንስትራክት ማድረግ ስለሆነ እኔ እንግዲህ ዋናው ምን መሰለ ግን እኔ ፈተናው ጊዜው ስለሚያልቅበት ጉዳይ ምንም ኢንተረስት የለኝም እነሱ ኦክቶበር 4 ነው ሲሉ የነበሩት እኔ ኦክቶበር 4 ልፈትን አልችልም ኮርስ አልቅም ዛሬ 3ኛ ቀኔ ነው ስለዚህ ኮርሱ መሄድ በሚገባው ነው መሄድ ያለበት ሁሉም ይቀራል እንጂ በያስባለሁ ይሄ ደግሞ ልቡ ነው ይሄውና የሚቀጥለው ነገር አይገባንም ይሄ እዚህ ላይ ክሊር ካልሆናችሁና ኦርቶዶክስ ኬንዚያንስ የሚባሉት ፒውር ኬንዚያንስ አሉ አናሊሲሳቸው ሾርት ላን አናሊሲስ ብቻ ነው እኔ እስካሁን ድረስ ሳስተምር በየጊዜው ሳስተምር ነው የሚገባኝና ተማሪዎኛ አንብቤ ብዙ አልገባኝም አሁን ፒኤችዲም በኋላ ሳስተምር ነው የሚገባኝ እሱን አንድ ደቂቃ ስጡኝና ሪቪው ልድገም ፒውር ኬንዚያንስ አናሊሲሳቸው ሾርት ላን አናሊሲስ ነው ፒውር ክላሲካልስ ሎንግ ራን አናሊሲስ ነው ኒዮ ክላሲካልስ ግን እነዚህ የተጠቀሙት ስሞች ያረጉት ነገር ምንድነው ሾርት ራን ባህሪ ከኬንዚያንስ ወሰዱ ሎንግ ራን ባህሪ ከክላሲካል ወሰዱና በ1937 ሂግስ አልጀብራ በሂግስ በ1937 በሂግስ አልጀብራ በአይኤስኤልኤም አናሊሲስ ትላንት በተማርነው አይኤስኤልኤም አናሊሲስ ዴቨሎፕ አድርገው ኬንዚያንና ክላሲካልን አስታርቀው ይሄውና እስከ ዛሬ ድረስ እኛ እንማራለን ፖሊሲም ለፖሊሲ ፐርፐዝም እንጠቀማለን ነው ጉዳዩ ይሄ ነው so short run different issues ምንድናቸው transaction motive for planned transaction no short run issues precautionary motive for unplanned transaction no in the short run speculative motive ደግሞ speculate ለማድረግ ነው so transaction motive ለምሳሌ የገንዘብ ጉዳይ ለምሳሌ ሰዎች sorry for so in classical economics ሰዎች ገንዘብ የሚይዙት ለትራንዛክሽን እና ለፕሪኮሽነሪ ፐርፐዝ ነው in transaction in Keynesian economics ሰዎች ገንዘብ ይይዛሉ ግን speculative motive speculate ለማድረግ ማለት ነው in the period of
getting future profit from holding bonds. If the price of bond increases, there is a capital gain. If the price of bond decreases, if there is a capital loss, then people will not hold for speculation purpose. Speculation ማለት creating uncertainty in the market in the spirit of getting future profit ማለት. So የኬንስ special contribution to macroeconomics የሚባለው ይሄ equation ነው. Real cash balance is a function of y plus y ማለት it is a function of positive function of income. Only in classical economics, classistoች የሚሉት real money demand is a function of income alone ነው የሚሉት, but the Keynesian economics, it is also a negative function of interest rate ይላል. So classicals, they do not give emphasis to interest rate, but Keynesians, they give emphasis to interest rate. So in Keynesian class ብትሆን ኖሮ real cash balance ማለት ኪስ ውስጥ ያለው ገንዘብ ወደ ንብረት ተቀይሮ ማለት ነው። It is changed to tangible goods. It is a function of a positive function of income alone ይላሉ classicals. Interest rate has no significant role ይላሉ. But Keynesians came up, no, it is a function of positive function of income and also a negative function of interest rate ይላሉ እና ይሄ ኒዮ ኬንዚያን ሲንቴሲስ ይባላል። So ምን ማለት ነው? If interest rate is high, people do not hold money in their cash. The amount of cash they hold in their pocket decreases. If interest rate goes below negative, it declines, then the people hold the cash, more cash in their pocket because the opportunity cost of holding cash is very high ብለው ያስባሉ. So in this case, velocity is a declining function of interest rate, meaning if interest rate is very high, the rate at which unit of money circulates in the economy becomes very low ይላሉ, because people do not hold cash. People hold money in the form of deposit. So ከዚህ የተነሳ aggregate demand is a sum of consumption, investment and government purchase ይላሉ. So it concludes that aggregate demand is unstable በዚህ የተነሳ, because there is no ማንኛውም equation in economics is stable የሚሆነው if it is coming from optimization. And look, this is not coming from optimization behavior. It is an aggregate behavior. በአግሪጌት ደረጃ በማክሮ ደረጃ የትኛውን ፋንክሽን ኦፕቲማይዝ ታደርጋለህ? You can't optimize any function በማክሮ ደረጃ ማለት ነው። ስለዚህ ነው unstable የሚሆነው. It is why coming up with national economic policy is very difficult. ምክንያቱም any national aggregate or national economic policy, it is not coming from a derived optimized profit function. It's not coming from utility function. ስለዚህ it is coming from aggregate behavior. Aggregation ማለት ደግሞ የሰው ልጆች ከሶስት በላይ ስለሆኑ ስለማይስማሙ majority vote exist አያደርግም ማለት ነው። ለሶስት ሰዎች ሁለት ምርጫ ብትሰጣቸው ፒክድ የሆነ ቾይስ አታገኝም። እያንዳንዱ ምርጫ ሁለት ሰው ቢመርጥ የትኛውን ነው መጨረሻ የሚመረጠው ይባላል። ስለዚህ አንስቴብል ነው። እንደዚህ aggregate policy unstable የሚሆንበት national policies, monetary policies and fiscal policies unstable የሚሆኑበት ምክንያት it is because it is not coming from optimization behavior like it is coming from utility maximization and profit maximization. Reasons why fiscal policy ደግሞ በደም ማይሰራበት ምክንያት ይላሉ change in monetary
condition had little impact on interest rate. Investment is not affected by change in money supply due to flat LM curve classicals. But in Keynesians, the liquidity trap, some Keynesians told that low interest rates that changes money stock would have little, if any, effect on interest rates. Look at it. LM curve no, AIS curve no, it is unstable. Tilant ያየነው ነገር እንደዚህና በዚህ ሆነ ነበረ. So it is an unstable behavior ይሆናል ማለት ነው. So investment was relatively insensitive to change in interest rate. According to Keynes, change in monetary condition had little impact on investment. He believes that main influencing factor investment business expectation na future profitability no. Marginal efficiency of capital no investment determine የሚያደርገው ነው እንጂ interest rate አይደለም ነው የሚለው Keynes. And that individual expectation matters, and it matters a lot, says Keynes, because the basis of expectation formation and how people in the economy form expectation matters for future economic condition in a given economy, like Keynes. But no optimal solution in Keynesian economics. But that's why government has to come with appropriate intervention in the form of fiscal policy, Keynes. As a result, link between change in interest rate and investment is broken in Keynesian economics. In classical economics, again, in typical classical economics, but in Fisher's identity, investment is a negative function of interest rate. Below yakomuna, but it is not still coming from optimizing behavior. Aggregate supply, Keynesians still aggregate supply. See, look, aggregates. See, look, Masaratu since classical analysis is long run analysis, long run is a period when all factors of productions are variable. In microeconomics, long run is a period when all factors of production are variable. In microeconomics, but macroeconomics, there is no as such thing as calendar time. Calendar time is the macroeconomics. So Keynes said, since we are in the short run, classical long run aggregate supply curve vertical no yaluበት ምክንያት, it is because in the long run all factors of production are exhaustively utilized. You can't change output unless otherwise you change technology. Unless otherwise, at this gas, at this resource explorers characters, at this technologies calculator grows. That's why you cannot change output in the long run. Balem ላይ ትላንትና ለመንገር እንደመከርኩት በዓለም ላይ ሎንግ ራን የደረሰ ኢኮኖሚ የሚባለው እስካሁን አትሊስት በሪሰርች የታወቀው ስዊድን እና ጃፓን ናቸው። አድገው ጨርሰው ዛፉን ሁሉ ቆጥረው እነሱ ጨርሰው አስቀምጠዋል። they can't grow እንግዲህ that's why they go for exploration, technological advancement ነው growth ሊያመጣ የሚችለው ባጭሩ። in classical in new class in Keynesian school, supply curve is upward sloping, not vertical. Basically, you not win. And aggregate demand curve is downward sloping. That is why there is an analysis called aggregate demand, aggregate supply analysis. On the operation of the market, Keynesians classical smilut ስለ ዲማንድ መጨነቅ የለብንም ይላሉ ክላሲካል ኢኮኖሚስትስ። ገበያው ራሱ የራሱን ዲማንድ ያመጣል። በዚህ የተነሳ says law says that demand seems to cause on supply. ምን ማለት ነው? supply creates demand ነበረ in classical economics. ይህን ልጠይቃችሁ ፈልጋለሁ። supply creates its own demand. Once a commodity is produced and supplied to the market, demand ራሱ ይፈጠራል። ምክንያት
ኮሞዲቲውን ያመረቱ ሰዎች እቃውን ስለሚፈልጉት ደሞዝ ካገኙ በኋላ ወደ ገበያ ሂደው እቃውን ሌሎች ያመረቱትን ዲማንድ ማድረጋቸው አይቀርም ከአንዱ ሴክተር ወደ ሌላው ሴክተር ውስጥ ደግሞ ያለው ዋንስ ገንዘብ እስከተገኘ ድረስ ገበያ ሄዶ የሌላውን ሴክተር ምርት መፈለጉ ስለማይቀር supply creates its own demand የሚለው ክላሲካል ኢኮኖሚክስ የቆመበት መሰረታዊ ምሰሶ ነው classical Keynesians oppose by saying that Say's law አይሰራም This seems opposite to Say's law demand creates supply ነው የሚለው የኬንዚያን አናሊሲስ በዚህ የተነሳ ነው እዚህ ላይ በቆምክበት በዚህ ሲሪየስ ልዩነቱን ካላወቅ ኢኮኖሚክ አናሊሲስ አስቸጋሪ ነው ብዬ ማስበው እስቲ አንዳንድ ነገር በዚህ ላይ የትኛው ውስጥ ነው የምትሆኑት እናንተ ንገሩኝ supply causes its own demand አቅርቦቱ ራሱ ዲማንዱን ይፈጥራል ነው የምትሉት ወይስ ዲማንድ ነው ሰፕላይን የሚፈጥረው ብላችሁ ነው የምታስቡት what do you think ምን ይመስላችኋል who can react on this ዝም ማለት አትችሉማ ሁላችሁ እኔ የሚመስለኝ ሰፕላይ ዲማንድ የሚደግፈው ሰፕላይ ዲማንድ ይፈጥራል የሚለው ነው ምክንያቱም አንዳንድ ማናቃቸው አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች እንኳን ብዙ ተጠቃሚዎችን አትራክት ሲያደርጉ እናያለንና በአብዛኛው ቴክኖሎጂ ሊድ ሲያደርግ ኒው ሰፕላይ ነው ነገር ግን የራሱን ዲማንድ ይዞ ማለት የራሱን ዲማንድ ፈጥሮ የምናየው ፊዚካል ኤግዛምፕል ነውና እንደዛ ይሄን ነው የምደግፈው ነው ሌላ እሺ ልቀጥል የኔን እይታ ዶክተር በጣም ተረፈና አይደል አዎ ነኝ ይሄ እንዴት እንደምጥማየው ይሄ አርጊውመንት በጣም ይጥማል actually የኔ እይታ ምንድነው እዚህ ላይ ዲማንድ ክሬትስ can create the supply የምለውን ፓርት ወይንም ደግሞ የማክሮ ኢኮኖሚ ሳይዱን ደግፋለሁ ምክንያቱም ምንድነው የማርኬት ውስጥ የፑሽ ሲስተም እንደ ፑል ሲስተም የሚባሉ ነገሮች አሉ በግድ ወደ ገበያ የምንገፋው ፕሮዳክት አምርተ ነው ወደ ገበያ የምንልከውና ገበያው ደግሞ ሲፈልግ ለገበያው የምናቀርበው ማለት ነው ስለዚህ የዲማንድ ካለ ማኑፋክቸሪንግ ሳይዱ ወይንም ደግሞ ሰፕላይ ሳይዱ ይበራታታል ኢንተረስቱ ይኖራል ያለውን አቅም ሁሉ ተጠቅሞ ካፓሲቲውን ኢቭን ካፓሲቲውን በመጨመር የዲማንዱን ለማርካትና ለመሸጥ ይፈልጋል ስለዚህ የዲማንድ ካለ ሰፕላይ ይኖራል ነገር ግን በሪቨርስ ሳይዱን ስናየው ሰፕላይ ካለ ዲማንድ ይኖራል ላይኖር ይችላል መጀመሪያ ፈላጊ ምን እንፈልጋለን የሚለው ነገር ሰው የሚፈልገው ነገር ይኖራል ሁሉም ኢንተረስት ላለው የምናቀርበው ቴስት ካልተደረገ ማርኬት ላይ የዲማንዱ ደግሞ ምን ያህል ነው የሚለው አቅሙ ካልታየ ዝም ብለን ሰፕላይ ብናደርገው ስቶክ ውስጥ የመቅረት ፕሮባቢሊቲም ሃይ ሊሆን ይችላልና ዌስቴጅ ማክሲማይዜሽን ሊሆን ይችላል የሚል ሐሳብ አለኝ እቺን ያለ ማለት ነው ቴንክ ዩ ዋናው ኢን ሳምራይዝ ስናደርግ 50 ኢኮኖሚስቶችን ብታመጣ 100 መልስ ነው የሚሰጡት በዚህ ጉዳይ ላይ That's why economists do not usually disagree አናት ላናት በቀደም ትክክል ሰምተል ደራርበ ኢኮኖሚስቶችን አምጥተ ባለም ላይ ያሉትን እንደ ጭንቅላታቸው ደራርበ ብታስቀምጥም አይስማሙ you see the point hello አቤት hello doctor አቤት እሺ ደጀኔ ነኝ እስቲ እኔም የራሴ እየታሰላለኝ እንትን ልበል ብዬ ነው በጣም ጥሩ እኔ ደግሞ ይሄንን ማየው በሁለት ነገር ነው ምንድነው ሰፕላይ ዲማንድን ያመጣል የምልበት ምንድነው እንደየሀገሮቹ እድገት ሁኔታ ለምሳሌ ያላደጉ ሀገሮች ውስጥ ሰፕላይ ካለ ዲማንድ ችግር የለም ምክንያቱም ያንዳንዱ ሰው የሚፈልገውን ነገር ፕሮዳክቲቪቲው በጣም አነስተኛ ስለሆነ የማያገኝ ስለሆነ ምንም ነገር አምርተን ገበያ ብናቀርብ
ኦሬዲ ዲማንዱ አለ ምንም ነገር አሁን በእኛ ሀገርም የምናየው ነው ዋናው ኢቭን ለመምረጥ ራሱ እንትን አንልም የተገኘውን ተቀራምተን ተሻምተን መግዛት ነው ባደጉ ሀገሮች ጋር ደግሞ ስናየው ምንድነው ዲማንዳቸውን ዲማንዱን አይተው ነው ወደ ምርት የሚሄዱት ምንድነው እያንዳንዱ ሰው ስፔሲፊክ የሚፈልገው ምርት አለና ያ ፕሪፈረንሱም ስላለ የመምረጥ እድሉም ስላለ አቅሙም ስላለ በዛ አይነት ስለሚያው ይሄ ቲዮሪ ቦዝ ይሰራል እኔ በየሀገሮቹ እድገት ሁኔታ ሊወሰን ይችላል የሚል አስተያየት ለመስጠት ነው ታንክ ዩ በጣም መሰግናለሁ ኢምፕሊኬሽኑን ልንገር those of you who believe that supply creates its own demand የመንግስት አማካሪ ብትሆን መንግስት ከገበያ ይውጣና ለገበያ ሁሉን ነገር ይልቀቅ የሚል ፖሊሲ ነው የምታማክረው ዋናው ምንድነው እንደዚህ ምን ለፈልፈው ፖሊሲ ኢምፕሊኬሽኑ ምንድነው የሚለው those of you who say that supply creates its own demand will be tending to conclude that market efficiency ይፈጥራል market equality ያመጣል market distributional justice ይፈጥራል therefore market functioning is better than government intervention እያላችሁ ነው those of you believe that demand creates its own supply የምትሉት ደግሞ ግደለም ዲማንዱን ከፈጠርን ሰፕላይ ራሱ ይመጣል ይያልክ ነው በዚህ የተነሳ መንግስት በሁሉም ቦታ ላይ እየገባ በማይክሮ ፋይናንስም በሁሉም ክሬዲት በመስጠትም ዴቨሎፕመንት ባንክ ፈጥረ agriculture finance በማድረግም ምርት ካመጣ ዲማንድ ይመጣል ስለዚህ መንግስት ሁሉን ነገር ሳይሆን መንግስት ብዙን የኢኮኖሚ ሴክተር ይቆጣጠር ወደምል ፖሊሲ አድቫይስ ነው የምትሄደው ዋናው ጉዳይ የትኛው ትክክል ነው የሚለው እስካሁን ድረስ ሴትል አላረገም that's why macroeconomics is not a pure science it is ideas disagreements agreements modeling choosing which one is appropriate መጨረሻ ላይ ያልከው ልጅ ያልከው ደጀኔን አይደለ ስለዚህ እንደ ኢኮኖሚው ሁኔታ ሊለያይ ይችላል እንዳልከው ይሄዳል ማለት ነው ዋናው ፖሊሲ ኢምፕሊኬሽን ነው did you get my point yes ዋናው እሱ ነው therefore thought ነው it is a school of thought አስተምሮት ስለዚህ belief ከምትሰራው ከምትማረው ከምታነበው መጽሐፍና ካየው ተነስቶ ነው belief የሚመጣው belief ስለ ሃይማኖት ሳይሆን ማለት ነው if you are educated in western society in American school typical market economics ከተማርክ አፍሪካ ውስጥ አማካሪ ሆነ ከመጣ ሁሉ ነገር ሽጡ ነው የምትለው ማርኬት ይሻላል ነው የምትለው if you are educated in Austrian such as the Cambridge University the British school ከተማርክ no less government intervention less market ወደ ገበያ need extreme China ከሄድክ extreme Korea ከሄድ ደግሞ developmental state ነው እንደውም አብዮታዊ ዲሞክራሲ ነው ሚሻለው ብለ ወደኛ ሀገር ስትመጣ ደግሞ ብሔራዊ አስተሳሰባችን አብዮታዊ ዲሞክራሲ ነው ልማት ስማችን ደግሞ መንግስታዊ እንባላለን ልማታዊ መንግስት እንባላለን ይያል ወደ ግራና ወደ ቀኝ ዘመም ትሄዳለ ማለት ነው that is the whole idea እሱ ነው እኛው የምታዩት explanation about great depression ነው አንብቡት እሱን ሳመራይዝ ስናረግ ሞዲግሊያን 1944 ላይ አርጊውዛት main Keynesian innovation የኬንስ innovation consists of liquidity preference schedule and the assumption that nominal wage rigidity so summarize ሲደረግ ሞዲግሊያን contribution ለምሳሌ በ1944 በጻፈው ላይ once ደሞዝ ወደ ላይ ከወጣ ክላሲካሎች እንደምትሉት ተመልሶ አይወርድም rigid ነው ማለት wage ሽብልቅ ከስር ይገጥመዋል ማለት ነው ፕራይሱ ወደ ላይ ሄዶ ሲመጣ መኪናው ዳገት ወዶ ሲመጣ ታኮ እንደምታስገባ ሁሉ ዌጅ አንዴ ወደ ላይ ከወጣ ክላሲካል ኢኮኖሚስቶች ሚሉት የነበረው what was that classical economics ብትሆን okay excess supply of labor ካለ competition among laborers will force down wage and then wage will go down ያልክ ነው የምትከራከረው ብዙ supply of labor ካለ the price of labor will be
will low because of competition among the laborers, and this will bring market equilibrium ያሉ ነው የሚያስተምሩ classicals. ማይክሮም እንደዚህ ነው ኖ ይላል ሞዲግሊያኒ is a neo Keynesian አንዴ ደሞዝ ከወጣ አይመለስም ሽብልቅ ይጠብቀዋል ከስር የመኪና ታኮ ዳጌት ስታወጣ ሲመለስ ታኮ እንደሚሆነው ሁሉ ማንኛውም ነገር ወደ ላይ ከወጣ ዋጋው አይወርድም because wage WEDGE ነው wage ማንዲሶች ይገባቸዋል wage ሽብልቅ monetary policy አይረዳም because addition of money will simply associate investors with no noticeable effect on interest rate illusion ይፈጥራል monetary policy አይጠቅም ይላሉ so nowadays the liquidity trap is seen as a nice way ለምሳሌ liquidity trap የሚባለው ደግሞ እነዚህ የፈጠሩት አዲስ ነገር monetary policy ineffective የሚሆንበት ጊዜ what እኔ ለምሳሌ ሳስበው whatsoever amount of money you pump into the money it remains under the hand of the public flat ይሆናል liquidity preference ስለዚህ monetary policy effective አይሆን ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ አሁን ይሄ ይመስለኛል whatsoever you inject money into the economy it will not come back it will be just held under idle cash balance ውስጥ ተይዞ ይቀራል monetary policy effective አይሆንም ጃፓን በ1990ዎች ውስጥ interest rate ቢወጣ people are just do not bring money into banks ይሄ አሁን ከምንማረው ካሁን ያለንበት ሁኔታ ጋር የሚገናኝ መሰለኝ liquidity trap ይባላል any interest rate ከዛ በታች ብታወርድ people will be reluctant to hold cash in their pocket can contributed a lot of developed integrated framework correct implication ilan he developed simultaneous equation in macroeconomics determine level of output Keynesian economics is depression economist no so neoclassical synthesis developed by Hicks አስታራቂ ነው so Hicks ክላሲካሎችንና ኬንዚያንን ያስታረቀ ሰው ነው እንዴት አድርጎ I'm going to ask you this again and again he brought short run behavior from Keynesian analysis and he borrowed long run behavior and long run analysis from classicals ከክላሲካሎቹ long run behavior ወሰደ ከኬንዚያዎቹ short run behavior ወስዶ ISLM algebra develop አደረገ ማለት ነው በዚህ የተነሳ ዘሪስኮ 1937 and excellent article Mr. Hicks and Classic የሚባል 7 ፔጅ አለ ዓለምን የቀየረ ፔጅ ነው ማለት ነው እኛም ይሄውና እሱን ተጠቅመን እናስተምራለን so policy implication ምንድነው the policy implication is that the economy is በውስጡ unstable ነው due to change in business confidence unstable ነው ማለት any motion after any disturbance that system will not come back to equilibrium ማለት ነው አንድ ሲስተም ከተረበሸ በኋላ ወደ equilibrium አይመለስም therefore uncertainty risk volatility investment it causes involuntary unemployment in Keynesian analysis ሰዎች ማይቀጠሩት ተገደው ነው እንጂ በፍቃድ አይደለም classical analysis if employment exists it is voluntary ሰዎች በፍቃዳቸው ስራ መስራት ስለማይፈልጉ ነው ማይቀጠሩት ነው የሚለው በclassical analysis in Keynesian analysis ግን employment is involuntary unemployment always exists there is a search difficulty the economy takes a long time to adjust to shock and government intervention is periodically needed key point to know Keynesian economist kong economy self sustaining ስላልሆነ self correcting ስላልሆነ self adjusting ስላልሆነ intervention is very important government intervention is very important ይላሉ የሁለቱም policy implication ይለያያል that's why you see different opinions different policy makers
That's why you see different expertise in the economy. የትኛው ልክ ነው የትኛው ልክ አይደለም ሳይሆን የሚባለው የትኛው ለዚህ ሀገር appropriate ነው የትኛው appropriate ነው ተብሎ ነው ጥያቄም የሚጠየቀው ማለት ነው ሁለት ሐሳብ ልስማ እዚህ ላይ ሁለት ሐሳብ ስማ ልስማ ሰይድ የለም የትኛው ፖሊሲ አድቫይስ ትደግፊያለሽ which one do you follow if you are an economist ሜሮን ወይም ትግስት እኔ ኬኔዝን ነው ጥሩ ብዬ ማስበው ለዚህ ሀገር አዎ ለምን በጣም ያስፈልጋል ፖለቲካሊም ሆነ ኢኮኖሚካሊ ኢኮኖሚክስ ላይ ፎከስ አድርጊያ እሺ ኢኮኖሚካሊ ብያለሁ እሺ government intervention የግድ ያስፈልጋል በትምህርት ከፍ ብሎ መብረር ይቻላል ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ከከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ሙሉ ዕውቅናን ባገኘንባቸው በማስተርስ ዲግሪ MBA በስትራቴጂክ ማኔጅመንት MBA በባንኪንግ እና ፋይናንስ MBA በቢዝነስ ሊደርሺፕ MBA በሪስክና ኢንሹራንስ MSc በኢንተርናሽናል ትሬድ እና ኢኮኖሚክስ ዘርፎች በእውቀት ለመቅረጽ የበቁ ፕሮፌሰሮቻችን አረንጓዴ መብራታቸውን አብርተዋል በነገራችን ላይ በኬንያ ሀገር ከሚገኙ ስመጥር ዩኒቨርሲቲዎች በሚመጡ ፕሮፌሰሮች የትኩረት መስክ ትምህርቶቹ መሰጠታቸው ልዩ ያደርገናል በምርጥ የትምህርት ስርዓት የተገነባው ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ በመጀመሪያ ዲግሪ በአቪዬሽን ማኔጅመንት በሆቴል ማኔጅመንት በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት አስተማማኝ ትምህርት ይገቢውና ራስዎንና ሀገሮን ይለውጡ አድራሻ 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ህልሞን እውን ያደርጋል አንኢምፕሎይመንት በጣም ብዙ አሉ እነሱ በራሳቸው ፍቃድ ሳይሆን ኦፖርቹኒቲውን አላገኙም በእነዚህ ምክንያቶች ኬኔዝ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ኬኔዚያን ቲዮሪ ጀነራል ቲዮሪ ሲሆን ክላሲካል ቲዮሪ ሲምፕል ስፔሻል ኬዝ ኦፍ ኬኔዚያን ጀነራል ቲዮሪ ነው የምትዩ ሌላ ቪው ማክሮ እንደዚህ ካልተማርክ ማወቅ አትችልም you cannot ማክሮ በዚህ መልክ ካልሆነ ኬኔዚያሊዝም በዚህ መልክ ካልተማራችሁ ጎበዝ አይገባችሁ የእውነቱን ነው የምነግራችሁ እየተከራከርክ ካልተማርክ የለም እንደ እንትና ዛሬ ጌታው okay what do you say ተረፈ ከሁለቱ የትኛውን ትመርጣለህ ነው ጥያቄው ዶክተር አዎ አንተ የመንግስት አማካሪ ብትሆን ኢንክሊኔሽን ሳይንሱ የትኛው ሳይንስ የትኛው ሐሳብ ላንተ ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ይመስላል ወንድሜ ያው መልሱ እኮ ቅድም እንደተመለሰ ነው የምታየኝ ለምን ማን መለሰ እርሶ ሲያስተምሩ ራሱ በግልጽ ስላስቀመጡ ለምን ይሄ ትክክል ነው ይሄ ትክክል አይደለም ማለት አይቻለም የኢኮኖሚውን ባህሪ ታይቶ ከዛ ውስጥ ምናልባት ሁለቱንም የአንድ ላይ አስታርቆ የሎንግ ተርሙንና ሾርት ተርሙን አንድ ላይ ያዘው ኒዮ ክላሲካሉን ኒዮ ክላሲካል ሲንተሳይዘርስ አስታራቂዎቹ አዎ እሱ በመረጥ ሁሉንም የማስታረቅ ሁኔታ ይኖራል የሚል ሐሳብ አለኝ ሌላው ይሄ ነው ብሎ ለመምረጥ የኢኮኖሚውን ባህሪ በደንብ ማየቱ ኤግዛክትሊ እሱ ነው ማለት ኢኮኖሚው መጽሐፉ ሳይሆን ክላሱ ሳይሆን ኢኮኖሚው እንዴት የሚሰራው ተስማማናው እሺ ቴንክ ዩ ከዛ በኋላ ፕሮብሌም with speculative demand for money በኋላ ሌላ ቻፕተር ላይ በደንብ እንመጣበታለን
ዲማንድ ፎር ማኒ ላይ በደንብ አድርገን ለያላ እንመጣለን ሞኔታሪስቶች ጋር እንግባ እኔ በጣም ነው የምወዳቸው እነዚህ በእነዚህ ሰዎች አትምጡብኝ እኔ በሞኔታሪስቶቹ ትክክል እየሰማኝ ነው እየሰማው ነው ዶክተር በሞኔታሪስት ስኩል አትምጡብኝ እኔ በቃ የገደላችሁኝ ነው የሚመስለኝ እነዚህ የቅርብ ወጣቶች ናቸው መሰለኝ አይደለም የቺካጎ ውጤቶች ናቸው ቺካጎ ቦይስ ይባላሉ ቺሊን ያጠፉት አዲስ ቲዮሪ ፈጠሩ ይኸውልህ እነሱ ቺካጎ ቦይስ ይባላሉ በአብዛኛው በአለም ላይ የኢንፍሌሽን ምክንያት ገንዘብ ብዛት ነው ብሎ የሚያምኑ ናቸው በቃ ገንዘቡን ከኢኮኖሚ ውስጥ አውጣና ዝም ብለህ በተኛ ኢንፍሌሽን ይወርዳል ነው ልትደስ ወዲያ አትቀባጥር እንደም ኢንፍሌሽን ብለህ ርዕስ መርጠህ ሪሰርች አትስራ በቃ ዩኒቨርሳል ትሩዝ ነው too much money chasing very few good ለምሳሌ ማለት ነው አሁን ሰፈር ውስጥ ቆይ ሴቶቹ ፊት ደግሞ መናገር ይቸግር ይሆን እንደባክ የሰማኛው ትክክል ነው የሰማነው ዶክተር ይሰማል ይሄ ቲዮሪ ማለት ነው ሰፈር ውስጥ አንድ ቆንጆ ልጅ ብትኖርና ጎረምሳ ብቻ የሞላበት ሌላ ሴቶች ከሌሉ ያቺ ልጅ በጣም ራሷን ውድ ታረጋለች አይደለ ጨረታው በጣም ይበረታል ስለዚህ ምን መሰለ የሚለው ሚልተን ፍሪድማን ልጅቷ ራሷን ውድ እንዳታረግ ወጣቶቹን ሰብስበ ሌላ ቦታ ላክ ነው የሚለው ገንዘቡን ከኢኮኖሚ ውስጥ አውጣ ይላል ሚልተን ፍሪድማን እና ቃው ራሱ ተመልሶ ኦፖዚት አለ ስትራክቸራሊስት ሞኔታሪስቶች ማለት ማንኛውንም ኢኮኖሚክ አናሊሲስ በቁጥር ነው የሚጀምሩት the highest stage of mathematical economics ማለት ነው እና አይሰሙም በቃ የሽንኩርቱ ዋጋ ደብረ ዘይት ትራንስፖርት ስለሌለ ነው ከዚህ መምጣት ስላልቻለ ነው ምናምን እሱ ገንዘቡ እንደዛም ለሁሉም ምክንያት በቃ መንግስት ሩል ኦፍ ሎ ይጠብቅ ህግ ያስከብር በየቦታው ዘይት አቀርባለው ሽቶ አቀርባለው ያለ በየሰፈሩ አይግባ የካድሬ ስብሰባ ያለ ገንዘብ አይበትን ኤክሰስ ማኒ ነው የሁሉም ያገር ያለም ችግር ነው የሚለው ስለዚህ ይሄ አስተሳሰቡ low government size and big market and small government ነው የነሱ አስተምሮት ኦኬ ይሄ የሰራበት ቦታ አለ ያልሰራበትና እንደውም አገር ያጠፋበት ቦታ አለ ቺሊ ለምሳሌ የቺሊ ኢኮኖሚ እንደዚህ ደቆ የቀረው በሚልተን ፍሪድማን ፕሮፌሰር ሚልተን ፍሪድማን ምክር ነው ሶ ይሄን ቲዮሪ ቴስት ለማድረግ 1970ዎች ውስጥ ዴቨሎፕ አድርገው ቴስት ለማድረግ አገር ሲያጡ ቺሊን አገኙ ቺሊ ደግሞ የጫካ ፋይተሮች ማለት ነው ጎሬላዎች ዋናውን ጀነራል አባረው ስልጣን ከያዙ በኋላ ከጫካ ስለመጡ ምንም አያውቁም ነበር ምክር ሲፈልጉ ሚልተን ፍሪድማንን አገኙ ሚልተን ፍሪድማን አማከራቸው ምክር ሰጣቸው አገሩ እንደገና በኢንፍሌሽን ተበጠበጠ በዚህ የተነሳ የቺሊያን ኢኮኖሚ ኮላፕስ አደረገ ቺሊ ሚልተን ፍሪድማን ኖቤል ፕራይስ ሲወስድ ስዊድን ከተማ ላይ ቆሞ የቺሊ ወጣቶች እየጮሁበት ነው ኖቤል ፕራይስ የወሰደው አገራችንን ያጠፋ ሰው ብሎ ኤኒዌይስ ግን እስካሁን ድረስ ፋንዳሜንታል
የምዕራባውያን ኒዮሊበራል አስተሳሰብ ኢኮኖሚክሱ ሳይንሱ ሞኔታሪዝም ሲሆን ወደ ቤተመንግስት ሲመጣ ኒዮሊበራሊዝም ይባላል ስለዚህ ባለፈው 27 አመት ኒዮሊበራል ከተባልክ በሌላ አባባል ፍሪድማንን እየሰደብክ ነው ማለት እና እንደዚህ ያሉ ካድሬዎች ይሳደቡ ነበር ፍሪድማን የሚባል ቀውስ ሰውዬ መጥቶ ምናምን ያሉ እኛ ጋር ያሉ ሰዎች ሁሉ እኛን ማስተማር ሁሉ ጀምረው ነበር አንድ ሰሞን ዩኒቨርሲቲ የመጡ አብዮታዊ ዲሞክራሲ እና እኛም ፍሪድማን አቀንቃኞች እዚህ እንዳሉ እናውቃለን ጉዳቸው ነው ምናምን ሲሉን ነበር አንድ ሰሞን እና እግዚአብሔር የተነሳ እዚህ ያለን አሁን የዶክተር አብይ መንግስት ወደዛ ይሄደ ነው አይደለም የሚለው እኔ እርግጠኛ አይደለም ኦፖዚት ፍሪድማን ኬንስን ማየት አይፈልግም እንኳን ሞተ ነው የሚለው ሞኔታሪስቶችና ኬንዚያንስ አንድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያስተማሩ አንደኛ አንዱ ባለበት ሌላው እንዲቀጠር አይፈልግም ሾልኮ የገባ እንኳን ኮሪደር ውስጥ እየተደባደቡ ነው የሚተላለፉት እኔ ለዚህ ነው ደስ የሚሉኝ የትናየት ይመስላል ማን ነው ያሬድ ምን ይመስላል ያሬድ የለም እንዴ ያሬድ Okay, are you following me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ምን ይመስላል የሞኔታሪስቱ አስተሳሰብ ለኢትዮጵያ ፖሊሲ ሬሌቫንሱ? I see the world እንግዲህ ማየው የሳይንሱ አካሄድ ኢኮኖሚስ ከተነሳበት ጀምሮ ስቲል እያደገ ነው ስቲል የተለያዩ አቋሞች አሉ ግን በኢኮኖሚስትም በእርሶ ማረዳድ ሳይው ሁሌም ኢንተርቼንጂንግ ኦፕን ማይንድድ መሆን እንዳለብንና የተለያየ አዲስ ነገሮች በተፈጠሩ ቁጥር ሐሳባችን የተወሰነ አቋም ላይ ይዘን መቀጠል እንደሌለብንና ይሄ ኢኮኖሚው የተዛባ ያደገ ነው የመጣው ሳይንሱ የዓለምን የጎዳትም ነገር አለ የተጠቀማትም ነገር አለ 10% በካሽ አለ ሌላው ዲጂታል ነው ይሁላ ነገር ሞስትሊ ደግሞ ሞኖፖሊ በሆኑ ሰዎች የተያዘ ነው ገንዘቡ ኢንፍሌሽን መቆጣጠር አልተቻለም ያ ነገር ስቲል ሴትል አላረገም የምድን ኢንፍሌሽን ለምን መቆጣጠር አንችልም ለምን ጋቨርንመንት ይሄ የዚህ ዋጋ ይሄ ነው ተብሎ እንዴት የፍሪ ማርኬት ሲስተም ሳይጎዳ መቀጠል ይችላል የሚለውን ነገር ስቲል ጥያቄ ነው ለኔ አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ስለዚህ ከተለዋለሁ በጣም ጥሩ ነው ሶ ሞኔታሪስት ስኩል የሚባለው ይሄ ነው እና he is a great economist contribution very vast ነው በቃ he is very vast ለዚህ ነው ዓለም እኮ ቆሞ ኖቤል ፕራይስ ሲሰጥ እኮ ዝም ብሎ ሊሆን አይችልም አንተ ባልከው ላይ አሁን ያልከው ግን በጣም ደስ ያለኝን አንድ ነገር ልጨምር ከሪዲንጌ ከንባቤ በአንድ ቀን ላይ ሁለት ተቃራኒ ኢኮኖሚስቶች ኖቤል ፕራይስ ተሸልመዋል ማን ናቸው እነሱ ሚለር ሞዲግሊያኒ ሚለር እና ሺለር የሚባሉ 2003 ላይ ሚለር የሚለው financial markets are enhanced information efficient ፋማ ነው ኢጅን ፋማና ሺለር ናቸው ፋማ የሚያምነው እና ኢድሜልኩን ሪሰርች የሰራው financial market informationally efficient ናቸው prices always reflect
the market signals always are prices. Price is reflected by the information content of prices reflects the quality of the assets. If you try to disturb the financial market, it will be damaged ነው የሚለው በሌላ ጎኑ ያን ቀን ደግሞ ማለት ነው ዲመልኩን የሰራ ሺለር no financial markets are not driven by economic fundamentals, they are driven by other behavioral issues ነው የሚለውና ኖቤል ፕራይዝ ለሁለቱም ተቃራኒ ሐሳቦች ባንድ ቀን ኖቤል ፕራይዝ አሸንፏል ሁለቱም they shared the Nobel Prize ሶስተኛው አብሮ ኖቤል ፕራይዝ ያሸነፈው ለሁለቱም የሚመች ኢኮኖሜትሪክ ቱል ዴቨሎፕ ያደረገ ሃንሰን የሚባለው ስለዚህ ማክሮ ራሱ እንደ ሳይንስ እንደ ፊዚክስ እንደ ማቴማቲክስ እንደ ፕሮጀክታይል ሞሽን ካልኩሌት አድርገ እዚህ ቁጭ ብዬ ሮኬቱን በዚህ አንግል ብለክ ከዚህ ቴክ ኦፍ በዚህ ስፒድ ለክ ሄዶ የሆነ ቦታ ላይ በዚህ ቦታ ላይ ይወርዳል ብሎ እንደሚመታው ምትሰራው አይደለም it all depends on institutional and behavioral factors political economy factors driving the economy ነው የሚለው በዚህ መንፈስ ነው ሞዴል ሴሌክት ስታረጉ ለተሲሳችሁ አይ አንዱ መጽሐፍ ይሄን ካለ በቃ እዚህ ላይ ቆሜ ይሄን ነው የምሰራው ብትል ማክሮ ኢኮኖሚክስ ያልገባ ሰው ነው ማለት ነው በዚህ መንፈስ ነው የሚቀጥለው ለማለት ነው so again with the quantity theory of money ተመልሰን መጥተናል ይሄን አልፈዋለሁ ስለ money ነው የሚያወራው so other issues ከዛ እዚህ ጋር summary of the monetarism summary monetarism summary importance of quantity of money as a monetary policy is the predominant policy tool ilal Milton Friedman monetary policy is very important አንደኛ ማወቅ ያለብህ ነገር በሚልተን ፍሪድማን ስኩል ውስጥ ሰዎች ለምንድነው ኪሳቸው ገንዘብ የሚይዙት የሚለውን ማጥናት አለብህ ሰዎች በፈቃደኝነት ዱ መንግስት ገንዘብ ቢያቀርብ do individuals making up the economy willingly hold the available real cash balance in their pocket ሰዎች ባገራቸው ገንዘብ ላይ ኮንፊደንት ናቸው ወይስ አይደሉም የሚለውን ካላረጋገጥክ you cannot use monetary policy because it is wasteful effort inflation is always and anytime a monetary phenomenon የትም አገር ቤትም ቦታ inflation is always and anytime a monetary phenomenon stable macroeconomic condition እንዲኖር ከፈለግ government is the most important source of disturbance ይላል ስለዚህ bad government monetary policy ነው too much government ማለት big government is bad for economy and so low government size and high market size promote ያደርጋሉ እነሱ ጋር ለመቀጠር መጀመሪያ ንባብ ሁሉ ታይቶ ነው እነሱ ዩኒቨርሲቲ የሚተካል ለዚህ ነው ዘ ቺካጎ ቦይስ የሚባል ዛሬ ምንድነው ታዲያ ወርልድ ባንክ and IMF is dominated by monetarist students ልክ እንደመጠመቅ ነው በዚህ አስተምሮት ካላደግ እና እምነት ይሄ እንደሆነ ካላወቁ የአይኤምኤፍ ዘበኛ ሆነ መቀጠር እንኳን አትችልም እንኳን ኢኮኖሚስት ሆኖ መቀጠር ዘበኛ አትሆን ወደ ሪል ወርልድ ሳመጣላችሁ ማለት ነው ለዚህ ነው አይኤምኤፍ ውስጥ ያሉ ሰዎች ወርልድ ባንክ ያሉ ሰዎች ሲመጡ እንደ ውሃውንም ለግል ልቀቁ እንጂ ቴሌኮሙንም ልቀቁ ምንድነው መንገዱንም የግል ስራው ምናምን ይሉና ማለት ነው ፈረንጂ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ የገቨርነሩ አማካሪ እንዳይታማ የባገርህ ኢኮኖሚስቶች $1700 ወይ $2000 እየቀጠረ በየቦታው ይሰገስጋሉ የነሱን አላማር እንደያራመድ እኛ ደግሞ እንቀበላለን ምክንያቱም ብዙ ክትፎ ስለምንፈልግ ክትፎ ነው እኮ ችግሩ እዚህ ሀገራው
ስለዚህ ትቀጠራለህ እንደውም ከነሱ በላይ የነሱ ከምኑ በላይ ቄሱ ነው ምን ነበር ባክ ምንድነው ያ ተረት ትክክል አትነግረኝም ከዲያቆኑ በላይ ቄሱ ነው ምንድነው ከቄሱ በላይ ዲያቆኑ ከቄሱ ከጳጳሱ በላይ ቄሱ ነው መሰለኝ እኔ በእናት ስለማላቅ ነው በእግዚአብሔር ምንም አትፍረዱብኝ ስለዚህ ነጋዴ ይነሳና በቃ ገበያ ኢኮኖሚ ይሄድን ምናምን እነሱ አያውቁም ዋናውን ጨዋታ አንተ ነው የምታውቀው ከዛሬ ጀምሮ policy rule ምንድነው ሩሉ they argue that it is optimal for authority to follow rules of monetary aggregates to ensure that long run price stability monetary aggregate ማለት M1 currency plus deposit M2 currency plus deposit plus time deposit M3 is equal to currency plus deposit plus time deposit plus all other deposits in the financial system including እቁብ እድር pension fund ምናምን ኢንሹራንሶች የያዙት ገንዘብ ወደ ባንክ የሚልኩት M3 ይባላል M3 illiquid በጣም less liquid የሆነ ነው የሚሄደው M1 is more liquid because it is currency in the hands of the public plus deposit at the commercial bank M1 no it is more liquid ቶሎ ብሎ liquid ይሆናል ምክንያቱም currency እጅ ላይ ነው ያለው 100% liquid ነው deposit near liquid no because pay on demand no deposit is a bank ከሄድክ መጻፎቹ ምንድነው ባንክ ቡክ ይዘህ ከሄድክ ባንክ ቤት መታወቂያ ቅርብ እንጂ ፊርማን አስተካክለ ምናምን ወዲያው ነው ገንዘብ የሚሰጥ ስለዚህ near liquid ነው ማለት ነው ስለዚህ M1 እነዚህን ባህሪ ማወቅ አለብህ እዚህ ሀገር ውስጥ ስንት percentage of the ገንዘብ ነው in the hands of the public ያለው ስንት percent is in the form of deposit at bank derby እነዚህን ካላወቅ monetary policy አውቃ ልታወጣ አትችልም ብሔራዊ ባንክ ተብለ እየኖርክ ነው እንጂ ዝም ብሎ ብሔራዊ ባንክ አይደለም እንኳን ይሄን ልታውቅ ቀርቶ እንደውም ባለስትራን ወርቅ ነው ብለ ያስቀመጥክ ዜጋ ስለሆንክ እንኳን monetary policy ዲዛይን ልታረግ ብረትንና ወርቅን አትለይም ስለዚህ ሪፎርም ያስፈልጋቸዋል ይሏል ይመጡ ልክ ናቸው market works better market works better ይላሉ so new classical macroeconomics ደግሞ okay እዚህ ጋር ጥያቄ አለ any question any addition any rejection ሶሪ ዶክተር ጥያቄ ነው እነዚህ ሰዎች የገቨርንመንት ኤክስፔንዲቸርን ትልልቅ ፕሮጀክቶች እንዴት ነው የሚያዋቸው እሱ ፕሮጀክቶችን ራን ማድረግ ያለበት ማርኬት ነው እንጂ እሱ በኬንዚያን ስኩል ነው እሱ ኤክሰስ እንደውም እያንዳንዱ ፕሮጀክት እየተለካ ነው መሰራት ያለበት ሚኒመም ገቨርንመንት መንገድ ትላልቅ መንገድን ሰዎች በግል ይስራው ያከራዩ ነው የሚሉት በቃ ባቡር ሰዎች ይዘርጉ ያከራዩ ማርኬቱ ዛ ኤሌክትሪክ ደረሰማ እንዳገሩ ሁኔታ ዲፔንድ ማድረግ የለበትም ለምሳሌ ኤሌክትሪክ አንተ ምን ግድብ ውስጥ ምን ገብተ ድርድር ውስጥ ምን ያሰቃያል በቃ ፕራይቬት ሴክተር ይገንባና ኤሌክትሪክ አመንጭቶ ይሽጥ ነው የሚሉት እኛ ጋር ኮን ኤሌክትሪክ ካምፓኒ ኮ በእንትን የተያዘው እዛ ሬጉሌተር ነው ያለው ሬጉሌት የሚያደርግ ፖሊሲ ኢምፕሊኬሽናቸው ይሄ ነው ቤት ኮንዶሚኒየም ገንዘብ ከሰዎች እየወሰድክ 15 አመት ሙሉ ገንዘቡን ከወሰድክ በኋላ በፕሮጀክትም ከ15 አመት በኋላ ቤት የለኝም ኮንዶሚኒየሙ ጠፍቷል እየፈለኩ ነው እንደውም ሶስተኛው ፎቅ ላይ ነኝ አሁን 5 ነበር የተጠበቀው ሁለቱ ጠፍቶብኛል ያልክ ከ20 አመት በኋላ ከምታወራ ገበያው ለምን ሰርቶ አከራይም ኬንዚያኖቹ መንግስት ይግባ ይላሉ ግን አፕሮፕሪየት በሆነ መንገድ ነው መግባት ያለበት
እኛ ጋር ስትመጣ ለፖለቲከኞቹ የኬንዚያን አስተሳሰብ በጣም ይመቻል ለምን ጀስቲፋይ ለማድረግ አንተ ባርከው መንገድ ኋላ ቀር ነው ሀገሩ ኤሌክትሪክ ገጠር አልደረሰም ማን ትራንስፎርመር ወስዶ እዛ ገጠር ውስጥ ይተክልና ሽጦ ማን ኤነርጂ ሰበስባል በሚለው ማለት ነው ስለዚህ መንግስትኛ ካልኖርን ሀገሩ ያድግም ብሎ አብዩዝ ያረጋሉ ኬንዚያን አስተሳሰብ በእኛ ኮንዲሽን እንዳልከው እኔ መቀበለው አለ ኤሌክትሪሲቲን ገጠር ማድረስ አይችልም ጤና ሴክተር መንግስት ማዳረስ አለበት ገበያ ስለማይገባ ትላልቅ መንገዶች የፕራይቬት ሴክተሩ ሀዲድ ሰርቶ ባቡር ሰርቶ ሊያከራ አይችልም ጊዜው ገና ነው ግን እስከ መቼ የሚለው ኢንተረስት ያደርገኛል እስከ መቼ ነው የሚሆነው ትክክል ያንተን አይዲያ ሼር አደርጋለሁ ግን እስከ መቼ የሚለው ያሳስበኛል ሶሪ ሰር በጣም ጥሩ አጥኔ ብትለኛ አይሻልም ሰርማ እኮ የእንግሊዞች እንትን እኛ ደግሞ ቅኝ ካልተገዛን ለማር ነው እሺ ይቅርታ ከበደ ጌታነ ከበደ እንዳጥኔ ማለት አጥኔ ማለት አዎ እሺ አጥኔ እኔም ምለው ከሀገራችን አንፃር ያው እንግዲህ መንግስት ገቢ ማግኘት አለበት እዳው መክፈል አለበት ስለዚህ የመንግስት ገቢ ከየት ይምጣ ነው እሱ ጥያቄ አልገባ እሱ ነገር ብታቀው እሱን ብትመልስልኝ ሌላ ሐሳብ የሚሆነው ብዙ የኢኖቬቲቭ አይዲያዎች እየመጡ ስላልሆነ አሁን ያሉት ኢኖቬቲቭ የሆኑ ሰዎችን ቀጥሮ የተለያዩ ቢዝነስን መንግስት በራሱ ቢያስነሳ እዛ ካደገ በኋላ በአክሲዮን ቢሸጥ ይሄ የሚያዋጣ አይመስለኝም ወይ ምክንያቱም ከተለያየ ብረት እና ዲናሞ የበየዱ ፈጠራ ከሚሉ አዲስ ነገሮች ትላልቅ ካምፓኒዎች ተፈጥረው በአክሲዮን ቢሸጡና የሀብትም የሆነ የክፍፍል ቢፈጠር ይሄ በዚህ ሐሳብ ላይ እንግዲህ ከምን አውቄ ሳይሆን ያው ምን ኢምፕሊኬሽን አለው ብዬ ለማሰብ ነው አግሪ በጣም እስማማለሁ ጌታው የኔ ፖሊሲ ኢምፕሊኬሽን ኬዝ ባይ ኬዝ ነው ማለት ቅድም እንደገለጽኩት መንግስት ከወጣ የሚወድቅ ሴክተር አለ መንግስት ከገባበት የሚበላሽ ሴክተር አለ ምን መሰለ complete and instant government intervention is not necessarily good because አንድ ጓደኛዬ ወዳጄ ያለኝ ነገር ልንገር ኮንስትራክሽን እና ቆሻሻ ዝም አያጣውም ማለት እሱን ደግሞ ወደ ኢኮኖሚክስ ሳመጣው እኔ መንግስት ባለበት ቦታ ሁሉ ቆሻሻ አለ ቆሻሻ ባለበት ቦታ ሁሉ ዝም አለ ብዬ አስባለሁ corruption political corruption scientifically class ውስጥ አሁን ስንነጋገር ልክ ነን the problem is what we think how the economics works and what we think how the economy works is totally different from how actually the economy works synchronize ማድረግ በጣም እንቸገራለን አሁን እዚህ ክላስ ውስጥ ምንማረውን ቢሆን ኖሮ መንግስት የሚያረገው እኔ መንግስት 100% ነገሩንም ቢዝ ጉዳይ አይደለም የተሳካላቸው ሀገሮች አሉ ለምሳሌ ቻይና ሳውዝ ኮሪያ ቅልቅል ነው ሳውዝ ኮሪያ እኮ መጀመሪያ ሶኒ የሚባለውን ካምፓኒ ስንት ነው $5 ቢሊዮን በነፃ ሰጥቷል እንድትሆኑ ምንፈልገው ኮሪያን ሳውዝ ኮሪያን ኮምፒቲቲቭ እንድትሆኑ ማለት በቃ ተወዳዳሪ እንድትሆኑ በአለም ላይ እንድትሶኒን ማለት ነው እኔ እንደዚህ ነው የሰማው so heavy government intervention successful stories አሉ heavy government intervention light government intervention fail የሆነበት ጊዜ አለ market domination fail የሆነበት ባለ ለዚህ ነው
That's why I always say it is case by case. ለምሳሌ አየር መንገዱን ፕራይቬታይዝ ላርግ ብትል ምንድነው ምክንያቱ? ኤፕኮን ግን ይዤ ልቆይ ልትል ትችላለህ። ግን አንዳንዱን ፖርሽን ጀነሬሽን አለ፣ ትራንስሚሽን አለ፣ ዲስትሪቢዩሽን አለ። በዚህ መሃል ነው ለሰዎች ስትሰጥ ኢኖቬሽን የሚጨመር። መንግስት ሰርክል ምን ጊዜም ኢኖቬቲቭ አይሆንም። The private sector is the engine of innovation. መንግስት ማድረግ ያለበት ኢኖቬሽን ፖሊሲ አውጥቶ ፕሮፐርቲ ራይት መጠበቅ። ፕሮፐርቲ ራይት ማለት ኢኖቬሽን ያንተ አምሮ የስራ ውጤት ያንተ ነው። therefore you are the one who are going to own these property rights. ስለዚህ ኢኖቬት አድርጉ in all circle ብትል አንተ የምትለው ላይ እስማማለሁ። ግን ኬዝ ባይ ኬዝ ነው የሚያስማማን መሰለኝ። yes sir አንዳንድ ኬዞች የኤርፖርቱ ከአንገብጋቢነታቸው አንፃር ይገባኛል። ግን ያው ማይክሮ ያለ የተለያየ ጥቃቅንና አነስተኛ አብዛኛው ፌል የማድረግ እድል አለው። ብዙ ገንዘብም ዝም ብሎ እያበደረ እየከሰረ ስለሆነ ሞር ወይ ደግሞ ከመንግስት ነፃ የሆኑ እንትኖችን ኦርጋናይዜሽን እየፈጠረ ወይ እንደዛ ነገር ቢሆን የተሻለ ስለመሰለኝ ነው። አመሰግናለሁ። Okay, another concept is stagflation and inflation. Is Phillips curve. ከምን ለጀምር in Phillips curve አርተር ፊሊፕስ የሚባለው ሰውዬ 1980ዎቹ he came with idea that Arthur Phillips after 1960ዎቹ he came up with elaborated argument about inflation and unemployment. According to Phillips, inflation and unemployment are Phillips curve is inversely, inflation is inversely related to unemployment. So if you want less inflation, please try to accept high unemployment number. Unemployment በበዛ ቁጥር inflation less no, because high unemployment means there is wage going down, wage will be very low, and wage inflation will be very low no Milo Phillips. So unemployment and inflation are inversely related no. እስካሁን ድረስ ይሄ ቲዮሪ ለ1960 ጀምሮ the heart of macroeconomics ሆኖ ይገኛል። If you want less inflation, please accept high unemployment and vice versa. If you accept less unemployment, please try to accept high inflation. ይሄ Phillips curve ይባላል። Phillips. But the problem in the world is both inflation and unemployment are not inversely related, they are directly related. This is called stagflation. Stagflation ይባላል። ምን ማለት ነው? In opposite direction move ማድረግ ሲገባቸው they are moving in the same direction, and this is the typical characterization of developing countries economy. Exact case the Ethiopian economy. High inflation and high unemployment ነው ያለው እዚህ ሀገር ውስጥ። ስለዚህ Phillips curve does not work in the Ethiopian condition. In fact, it does not work in most of sub-Saharan African countries. So some economists still think that movement were much larger than could be explained by this sort of argument. ይሄ አንዱ ለእናንተ የሪሰርች ኤሪያ ነው። ለምንድን ነው unemployment እና inflation inversely related ያልሆኑት? Why they are directly related የሚለው የማክሮኢኮኖሚክ አርጊመንት ልቡ
ሆኖ ይገኛል you pick it up argue develop collect data find the reason and come up with the policy recommendation help your side help your government Abid question maybe go on ask me አሁን በእኛ ሀገር high inflation አለ ትክክል ነው unemploymentም አለ ትክክል ነው ባለፉት አመታት ስንከተለው ከነበረው ከሞኔታሪ ፖሊሲ አንፃር የምታይ ነገር የለም ወይ ለምሳሌ ገንዘብ ህትመት ፔፐር መኒ ፕሪንቲንግ ከቀመር ውጪ ስታተም ነበር ለጊዜያዊ ለስራ ዕድል ፈጠራ ወይ ደግሞ ለሆነ ነገር ጋብ ለማለት ገንዘብ ሲታተም ወይ ደግሞ ትርፍ ከመታተሙም በተጨማሪ ታትሞ ፋይናንስ ተቋማት ውስጥ ሳይገቡ ዝም ብሎ ማርኬት ውስጥ ሲዘዋወሩ ገበያውን ሲያሰክሩ ይታያሉና ከኛ ሀገር አንፃር አሁን ምን ማለት እንችላለን የሚለውን ትንሽ ሪአክት ያደርጉበት ዶክተር ምን መሰለ ዶክተር አያይዘው ቢመልሱልኝ አንድ ጥያቄ እሺ በጣም ጥሩ የኛ ሀገር ክሊርሊ ይሄ ነው የሚባል ፖሊሲ ያለው ወይ ካለውስ ምንድነው ኢኮኖሚክ ፖሊሲው በጣም ጥሩ ምን መሰላችሁ መልሱ ሁለት አይነት መልስ አለ የመጀመሪያው ማለት ነው የመጀመሪያው the best እንዳትታዘቡኝም እንደው ተከባብረንም እንድንቀጥል እንደው ጉራ ባልቸረችር የመጀመሪያው 100% እርግጠኛ የሆንኩት እርግጠኛ ያለ መሆኔን ነው በሌላ አባባል በግዕዝ ምን ይያልኩ ነው እኔም እኮ አላውቀውም ይያልኳችሁ ነው it is okay to say I don't know it is okay to say I don't know ሁለተኛው the second best ዓለም ሁሉ ጊዜ ሁለተኛው ምርጫ ነው the first best ባውቀው ኖሮ perfectly መመለስ ነበረ ለምሳሌ ብዙ ኢኮኖሚ ስላለው ገንዘብ ስንት ብር እንደሆነ እንኳን እኔ ብሔራዊ ባንክ ገቨርነሩን በደንብ አያውቁ ምን ማለት ነው የመጀመሪያው ጠያቂ እንዳልከው መብራት ኃይል ውሃ ላከልን ቤታችን ሙሉ መሙሉ አልደረሰም ውሃው የተደ መሃል ላይ ቧንቧው ቀለጠ ነው የምትለው ቧንቧው ሰው ሲለካ የተላከው 5 ሚሊዮን ኩቢክ ሜትር ውሃ ነው አመት ውስጥ ደንበኞች ጋር የደረሰው ደግሞ 2.5 ነው ይሄ እንዴት ታወቀ ከቢሉ ታወቀ የቀረው የተደ 60% 70% ባከነ there is a leakage in economics leak አረገ ይባላል ገንዘብ ከዚህ በኋላ ነው ምን ያህል ፐርሰንቱ ሊክ አረገ የሚለው ላይ እናውቅም ሊክ ማድረግ ብቻ ሳይሆን በተቀደደው ቧንቧ ጎርፍም አብሮ ገብቷል ስለዚህ ከውሃ መስሪያ ቤት የመጣው ውሃ መንገድ ላይ ከጎርፍ ጋር ተቀላቅሎ ነው ቤት የደረሰው and so we do not know the actual money supply currency in the economy በዚህ የተነሳ ነው ያሸናፊንም ጥያቄ ለመመለስ ማንኛውም አይነት ፖሊሲ ኢኮኖሚ ውስጥ ያለን የገንዘብ ቁጥር ካላወቅ ኢፌክቲቭ አይሆንም ምክንያቱም አንተ ያለ ወይ ከሀገር ወጥቷል ወይ በፎርጅ ታትሞ ገብቷል እንደውም ትክክለኛም ታትሞ ሊገባ ይችላል ወንድም ዛሬ እኮ ቢዝነሱ የኮንስፓይረሲ ቢዝነስ ነው የኢትዮጵያ መንግስት በትክክለኛው ብር የሚያትምበት ቦታ ላይ ሌሎች ሂደው ኮንስፓየር አድርገው ትክክለኛ ብር ስላለ ማተማቸው ምን ታውቃለህ who can answer me this forged ገንዘብ ብቻ አይደለም look ትክክለኛ ገንዘብ ናሽናል ባንኩ ማያቀው ገንዘብ ከሚታተምበት ቦታ ታትሞ በኮንቴነር ስላለ ማግባቱ how do you know that
በዚህ የተነሳ አሸናፊ የፈለከው ሞኔታሪ ፖሊሲ ዲዛይን ብታረግ you do not have control over the amount of currency in the economy. The only control you have is the currency in the banking system. That's why independent central banker ከሌለ independent ማለት የግል ሱቅ አይደለም በኦፕሬሽን በስራው በብሔራዊ ባንክ ሹመት ገቨርነሩ አሻሻም ላይ term structure ላይ board compositions how many percentage of the board composition is coming from the political party የሚለው ሁሉ ወሳኝ ነገር ነው ይሄንን የሚያጠናው የትምህርት ዘርፍ ደግሞ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ስለዚህ ቁም ነገሩ መጀመሪያ ቲዮሪ ምን ይላል ቲዮሪ ላይ ያለኝ ዕውቀት እና ፕራክቲስ እንዴት ነው ማገናኘው እኔ ለምሳሌ የመጀመሪያው በጣም ጄኒዩን አንሰር እንድትታዘቡኝ ስለማልፈልግ አላውቅም ነው ያልኩት ግን በሁለተኛ ደረጃ ይመስለኛል የሚለውን ኤክስፕላኔሽን ነው አሁን የሰጠዋችሁ actually I think this is a reason ዋናው የት ፖሊሲ አለው ወይ የለውም ወይ ከማለት በፊት you have to know the amount of money in the economy አንተ ስንት ልጆች ክላስ ውስጥ እንደምታስተምር ካላወቅ እንዴት ነው አንተ አሬንጅ የምታደርገው ክላስ ሳይዝ ስንት እንግዶች ሰርግ ላይ አንተ ስንት ሰው እንዳለ ካላወቅ ስንት ሳ እንደምታዘጋጅ እንዴት ታውቃለህ ጎረምሳው እየዘለለ ድንኳን እየሰበረም ይገባ ከሆነ ኤግዛክትሊ በዚህ አንደርስታንዲንግ እንያዘው ይሄን ሰክሽን ጥያቄውን ያነሳውት ተመልሶልኛል ምንም ፈርዘህ የለኝም ግን አንድ የወርልድ ባንክ ባለስልጣን it is so unique የኢትዮጵያ ፖሊሲ ይሄ ነው ምለው ነገር የለኝም ብሎ ኢንተርቪው ላይ ሲሰጥ አይቼ ነው የርሶ ሪፍሌክሽን የፈለኩት አመሰግናለሁ genuinely እኔ ማላቅም እንዳልኩት ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬ አመሰግናችኋለሁ ነገ አናዘር ቻፕተር እንጀምራለን ይሄን ጨርሳችሁ አንብባችሁ ነው have a good night guys thank you ዶክተር አሪፍ ነበር አሁን ከዚህ ቀጥሎ ስብሰባ አለኝ ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ thank you በጣም አከብራችኋለሁ thank you መልካም ልዩነት መፍጠር ዓላማችን ነው ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ መሆን አለባችሁ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ጥራትና ደረጃውን የጠበቀ ስልጠና በመስጠት ብቁ ዜጋ ያፈራን ነው በፍላይት ኦፕሬሽን በበረራ መስተንግዶ በቲኬቲንግና ሪዘርቬሽን በሆቴልና ቱሪዝም ሙያዎች አሰልጥነን ተወዳዳሪ እናደርጉታለን ኮሌጃችን ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ICM ጋር በመተባበር ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያለው ስልጠና እየሰጠ ይገኛል በፍላይት ኦፕሬሽን በበረራ መስተንግዶ የምንሰጣቸው ስልጠና ከኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ሙሉ ዕውቅና አለው አድራሻ ከጎላጉል ታወር 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ህልሞን እውን ያደርጋል